السلام علیکم ناظرین، ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو او پی ٹی وی گلوبل کی خصوصی نشریات میں، جو کہ ہم نے جشن آزادی کے موقع پر آپ کے لیے ترتیب دی ہے۔ روشن پاکستان کے روشن چہروں سے ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان جب بنا تو خواتین کا اس میں بہت اہم رول رہا۔ اسی طرح پاکستان کی ترقی میں بھی خواتین ہی ہیں جو بیک بون کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آج ایک ایسی ہی پاکستان کا فخر، پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کا بہت بڑا نام، پاکستان کا روشن چہرہ سعدیہ امام۔ ہم آج سعدیہ امام کے ساتھ ان کے گھر پہ موجود ہیں اور آپ کی بھی ملاقات کروائیں گے۔ السلام علیکم، ویلکم سعدیہ کہ آپ نے آج ہمارے لیے وقت نکالا۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو وہاں تمام دیکھنے والے اوورسیز پاکستانیوں کو میرا بہت بہت سلام، جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ سب سے خوبصورت چیز یہ ہوتی ہے، کیونکہ میں خود اب جرمنی میں رہتی ہوں، زیادہ وقت میرا وہاں گزرتا ہے، کہ آپ اپنے ملک سے دور کہیں بھی ہوں، لیکن یہ جو 14 اگست ہے، 23 مارچ ہے، یہ آپ کے اندر ایک جذبہ ہی الگ پیدا کرتی ہے۔ تو ہیڈز آف ٹو یو گائز، جس طرح آپ لوگ اپنی ایمبیسی کے باہر جشن مناتے ہیں، سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، اور وہاں صحیح معنوں میں پتہ چلتا ہے کہ ہم کہیں بھی رہیں ہیں تو دل سے پاکستانی، دل ہے پاکستانی۔ تو جب پاکستان سے باہر ہوتی ہیں، کتنی جشن آزادیاں آپ نے پاکستان سے باہر گزاریں؟ جب ڈرامے کی ریکارڈنگز کیا کرتی تھی، جب کام کرتی تھی، تب تو کافی عرصہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی امبیسڈر کے گھر ڈنر پہ یا لنچ پہ انوائٹڈ ہوتے تھے 14 اگست کے حوالے سے۔ لیکن ابھی ان دنوں میں تو نارملی نہیں ہو پاتا، کیونکہ میں اپنی پلاننگ اس طرح رکھتی ہوں کہ محرم قریب آ رہا ہوتا ہے تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس وقت پاکستان میں رہنا ہوتا ہے، بقرعید گزرتی ہے، تو یہ دن ایسے اگر یہ سب جب سیزن نہیں ہوتا اور اگست اس کے علاوہ آئے تو پھر یقیناً جو ہے وہ جون جولائی وہیں گزر جاتا ہے میرا۔ اچھا، یہ تو آپ نے بڑی ایک اسی بات سے میں ایک بات کو کنیکٹ کروں گی کہ جب آپ لوگ باہر جاتے ہیں تو پاکستان کی ایسی کون سی چیز ہے جس کو دیکھ کے آپ کا سب سے پہلے دل کرتا ہے کہ یار یہ چیز میرے ملک میں بھی ہو، جب میں پاکستان آؤں تو یہ کچھ میں اپنے ملک میں بھی پاؤں؟ ایسا کیا ہے سعدیہ؟ یار ابھی ریسنٹلی جو بارشیں ہوئی ہیں اور میری بیٹی ہم لوگ ایسے ہی نکلے، پتہ نہیں کس کام سے، آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بچوں کو تو ہم کہیں لے جا نہیں سکتے، ہم لوگ ایسے ہی نکلے، ڈرائیونگ پہ میں اسے لے کے گئی تو کہنے کہ مما لیٹس گو جرمنی چلتے ہیں۔ مما کم از کم سڑکیں تو نہیں ٹوٹی ہوتی نا وہاں؟ تو یہ جو جملہ تھا نا مجھے بڑی زور کا لگا، she is hardly 6 years old، بچوں کی observation جو ہوتی ہے وہ اتنی، مجھے وہ تکلیف ہوئی نا۔ ہم لوگ بڑی چیزیں، مطلب میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں گی۔ جب میں شادی ہو کے گئی تو میں اور عدنان ہم لوگ فرانس جا رہے تھے، تو میں نے کہا اتنا گھنٹہ 4 گھنٹے کا سفر عدنان دیکھے خاموشی سے گزر گیا۔ اب یہی پاکستان ہوتا ہے نا، کبھی ادھر گڈھا، کبھی ادھر سے پانی نکل رہا ہوتا، کبھی ادھر سے جمپ ہو رہی ہوتی، کتنی باتیں ہوتی ہمارے پاس کرنے کو، ان 4 گھنٹوں میں ہمارے پاس باتیں ہی نہیں ہیں۔ تو وہ ایک مذاق تھا، لیکن جب میری بیٹی نے کہا تو آئی ریئلی فیل سوری کہ ہم نے اتنے سالوں میں اس ملک سے اتنا کچھ لیا ہے، اس ملک کو اور خاص طور پہ کراچی شہر کو تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیا۔ وہ بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اگر آپ دنیا میں کہیں بھی باہر جائیں تو آپ دیکھیں کہ ہر 6 مہینے بعد سڑکیں بدل رہی ہوتی ہیں، ہر 6 مہینے بعد وہاں سڑکوں پہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو وہ اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ ان کے اوپر کسی کا ڈنڈا ہے، وہ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ٹیکس کو یوز کس طرح کرنا ہے، اپنے لوگوں کو سہولتیں کس طرح دینی ہے۔ سردیوں میں جب برف باری ہوگی تو اس کے اوپر اس کا ٹریک کون سا ہے، گرمیوں کا ٹریک کون سا ہے۔ تو یہ جو میرا خیال ملک سے محبت ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور پھر ملک میں رہنے والے لوگوں سے محبت امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں نا انہوں نے ملک سے بہت پیار کیا، کیونکہ ملک کھلاتا ہے۔ بالکل سعدیہ، ملک سے پیار تو کیا، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہم نے ایک اپنی جو سب سے اہم ذمہ داری ہے، آپ جب باہر جاتی ہیں تو کیا وہاں لوگ جو پبلک پلیسز ہوتے ہیں، کیا وہاں پہ آپ کو ریپرز ہر جگہ ملتے ہیں، پارکس میں، روڈز پہ؟ کیا لوگ روڈز کو بھی اپنی جگہ سمجھتے ہوئے ریپرز کو پھینکتے ہیں، گن پھیلاتے ہیں؟ نارملی اگر آپ نے اپنا شیشہ اتار کے کوئی چیز ڈراپ بھی کر دی تو آپ کو پیچھے سے
جس نے بھی دیکھ لیا اور اس نے آپ کا نمبر نوٹ کر لیا تو آگے آپ کو پولیس روک لیتی ہے. تو وہاں رولز اتنے اسٹرکٹ ہیں. تو یہ تو بہت ہی بڑی بات ہوگی کہ اگر میں کسی پارک میں جاؤں یا کسی پبلک پلیس پہ جاؤں اور وہاں میں گندگی دیکھوں تو وہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگین وہی والی بات ہے کہ ہم کب تک باہر کے ملکوں کی مثالیں دیتے رہیں گے. آپ کچھ دور نکل جائیں, آپ لاہور جائیں, آپ اسلام آباد جائیں, آپ کو سڑکیں بھی پیاری ملیں گی, آپ کو گرینری بھی ملے گی, آپ کو بہت بہتر حد تک صفائی بھی ملے گی. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملے گی. لیکن کیا ہے کہ حکومت وہاں کی تھی نا. میرے جاننے والے میرے دوست, اب یہ وہ والی بات ہے کہ میں اس ملک کے منسٹر بن جاؤں, پرائم منسٹر کے صوفے پہ بیٹھ جاؤں تو میں اپنے ارد گرد کی ساری سڑکیں بنا دوں. میں نے جب شہباز شریف صاحب کا انٹرویو کیا تو میں نے اس میں پیٹ لائن ہے میری, میں نے کہا یار ایک شادی آپ کراچی میں بھی کر لیں, ہماری سڑکیں ٹھیک بن جائیں گی. سیریسلی. تو یہ ایک جملہ بڑا میرا ہٹ ہوا تھا. تو یہ ایک بڑا سیڈسٹ پوائنٹ ہے ہماری لائف کا کہ آپ نے اپنے گھر کے ارد گرد چیزیں ٹھیک کر لی ہیں لیکن آپ نے اس ملک کو اپنا گھر نہیں بنایا. جبکہ کراچی ایک ایسا میٹروپولیٹن شہر ہے جو آپ پورے ملک کو کما کے روزہ بالکل 75% ریونیو جنریٹ کرتا ہے. دکھ ہوتا ہے ہمیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا, اور ہم ٹیکس پیئر ہیں. آپ ہمارا بجلی کا بل اٹھائیں, آپ ہمارا گیس کا بل اٹھائیں, ہم نے جتنے زندگی میں کام کیا وہ اٹھائیں. آپ کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس پہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں, لیکن وہ ٹیکس کہاں جا رہا ہے؟ وہ ان کی عمارتیں بن رہی ہیں. پھر جب میں لوگوں سے سنتی ہوں نا کسی نے کنڈا ڈالا ہوا ہے, کسی نے یہ کیا, میں کہتی ہوں ٹھیک ہے. اب وہ چیزیں مجھے اس لیے بری نہیں لگنے لگی کہ جب یہ لوگ کچھ نہیں کر رہے تو جو غریب ہے وہ تو پھر کنڈا ڈال کے خوش ہے نا, وہی ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں کہ میں یہاں رہ کے ڈی ایچ اے کے علاقے میں یہاں کا میں ٹیکس بھی پے کر رہی ہوں, اپنا جو ساری چیزیں وہ سب پے کرنے کے بعد میرے پاس نہ پانی ہے نہ میرے پاس گیس آتی ہے, مجھے ٹینکر بھی ڈلوانا ہے, مجھے سب کچھ ڈلوانا ہے, تو مجھے سہولت کیا مل رہی ہے؟ سہولت کیا مل رہی ہے. اور بارش جیسے ہی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس سے پہلے کہ انسان بیٹھ کے سوچے انجوائے کرنے سے انجوائے کرنا ہے, جیسے ہم بچپن میں وائپر لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی وائپر لے کے بھی گھوم رہے ہوتے ہیں. اور بچپن میں ہم ہوتے تھے بارش جیسے ہی ہوتی تھی پکوڑے بنانے ہیں, یہ کرنا ہے, بارش کو انجوائے کرنا ہے. لیکن اب سب سے پہلے لائٹ چلی جاتی ہے, سب سے پہلے لائٹ چلی جاتی ہے. مجھے تو اپنی بچپن کی بارشیں یاد ہیں, پنڈی کی, تو ہم بڑا انجوائے کرتے تھے. تب نہ لائٹوں کا اتنا رواج تھا جانے کا. اب آپ کو چوز کرنا ہے. اب ہمارے ڈپارٹمنٹس نے انسان کو وہ کر دیا, اگر بارش چاہیے سوچ لو, بارش چاہیے, صاف سڑکیں چاہیے, لائٹ چاہیے, مطلب یہ سب چیزیں آپ کو ایک ساتھ. اگر لائٹ ہے تو لوگ مر رہے, لوگ مر رہے, کرنٹ لگ کے لوگ مر رہے ہیں. بالکل. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس, اچھا ایک ویری سمپل اب ایک آ جاتا ہے نوٹ کہ جی فیول نہیں ہے تو اس وجہ سے اتنے گھنٹے تک آپ کے گھر میں لائٹ نہیں ہوگی. یار یہ میرا مسئلہ ہے, میرا بل آپ کے پاس ٹائم سے آ رہا ہے, میں نے بل میں کٹوتی کر کے کبھی نہیں دیا, میں نے بل میں سے وہ پیسے کبھی نہیں کاٹے کہ جی اتنے دیر تو فیول نہیں تھا آپ کے پاس, آپ تو مجھے لائٹ نہیں دی 3-4 گھنٹے یا 8 گھنٹے. یہ جن کے گھروں میں 12 گھنٹے لائٹ نہیں آ رہی وہ تو پیسے کاٹ کے نہیں بل دے رہے. لیکن یہ ایک زیادتی ہے ہمارے ساتھ, اور یہ شروع سے ہوتی آ رہی ہے. اور میرا خیال ہے اس کے کہیں نہ کہیں, بلکہ کہیں نہ کہیں میں ہمیشہ اپنے ہر انٹرویو میں کہتی ہوں, اور جب یہ خود شوز کرتی ہے تو میں کہتی ہوں کہ ہم ذمہ دار ہیں, کیونکہ ہم چنتے ہیں اپنا ووٹ دے کے کہ یہ ہمارا وزیر اعظم ہے. اور وہ جب تک وہ آپ کے گھر پہ ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں تب تک تو وہ آپ کے ساتھ بڑے آنیسٹ ہوتے ہیں, بڑی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں الیکشن کے دنوں میں. بالکل ہمارے پاس چوائسز نہیں تھیں, ہمارے پاس تو پی ٹی آئی کے آنے کے بعد چوائس آئی ہے, ورنہ تو نواز شریف زرداری یہ دو بالز تھی جو آپس میں کھیل رہے تھے. تو اس کے علاوہ ایک ضیاء الحق کا دور دیکھا, اس کے علاوہ ہم نے ایک پرویز مشرف کا دور دیکھا. اور اگر آپ دیکھیں پرویز مشرف کے دور میں بہت کام ہوا تھا, تو وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ جی آرمی کے حوالے کر دیں, اس کے حوالے کر دیں, تو تھوڑے دن کرتے, جب سبھی کھا رہے یہ بھی کھائیں گے, پیٹ سب کے ساتھ ہے, لیکن کام بھی کر کے جائیں گے, یہ ضرور کر کے جائیں گے. سعدیہ ایسی اب ہم نے خرابیوں کی بھی بات کر لی, لیکن اب آپ کو لگتا نہیں ہے کہ
पॉलिटिशियंस भी, जैसे आपने कहा कि एक ब्लेम गेम है, हम भी पॉलिटिशियंस के ऊपर डालें, अवाम भी पॉलिटिशियन पे डालें, ये सब कुछ, तो वो जो हमारा एक प्यारा सा छोटा सा घर है हमारा पाकिस्तान, उसका क्या कसूर है? वो कैसे सब कुछ बेहतर होगा? पाकिस्तान के आम अवाम, उनकी ज़िंदगी कैसे बेहतर होगी? हम तो फिर भी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए इतना नहीं तड़प रहे, इतना नहीं वो कर रहे, लेकिन जब हमारे पॉलिटिशियन वोट लेने जाते हैं अपने जलसों में, इन्हीं की ज़िंदगियों की बात कर रहे होते हैं, इन्हीं को बड़े अच्छे अच्छे ख्वाब दिखा रहे होते हैं कि हम जैसे ही पावर में आ जाएंगे आपकी ज़िंदगियां हम इतनी हसीन जन्नत नज़ीर बना देंगे, बट इनफैक्ट रियलिटी में ये सब कुछ नहीं आता। वो जैसे ही पावर में आते हैं सब ख्वाब जो हैं वो हवा हो जाते हैं, और वो आज तक जो मंगू है ना, वो जो मंटो का मंगू था, वो आज तक एक खूबसूरत पाकिस्तान की ताबीर जो है आई थिंक उसको तरस रहा है। हमारे पाकिस्तान के जो बेसिक मसाइल हैं, आपको लगता है तालीम, पानी का मसला, ये सब, देखिए हम अगर ये समझें कि 2 साल में एक नई हुकूमत जिसकी जिंदगी में वो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त हमारे पास मौजूद है जिसका कोई तजुर्बा सियासी तौर पे नहीं रहा, उसने 20-22 साल मेहनत बहुत करी है, स्ट्रगल की है, लेकिन उसको पहली दफा ये पावर मिली। और मेरा ख्याल है कि जब हमने इतने लोगों को इतने साल दे दिए, इनको थोड़ा और टाइम दे। मैं खैबर पख्तूनख्वा गई, मैंने वहाँ जब रिकॉर्डिंग्स करी, मैंने वहाँ के लोगों के हेल्थ कार्ड्स देखे, और मैं जनरली तो मैं नकाब करके जाती हूँ ताकि लोगों को पता न चले, और मैं रिसर्च करती हूँ चीज़ों के ऊपर के जो काम जो बातें की गई हैं उनके ऊपर। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो 5 लाख का भी अगर आपका हेल्थ कार्ड है तो वो कितना इम्पोर्टेंट है उस बंदे के लिए, आप सोचिए। और वो आपकी सैलरी से कट रहा है, माहाना तौर पे 200 रुपए आपकी सैलरी से हर महीने कट रहे, तो ये एक बहुत अच्छी मेरा ख्याल है एक बहुत अच्छा इकदाम था मुल्क का। और अभी अगर ये पूरे ही मुल्क में शुरू होता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन मसला वही वाली बात है कि जो अच्छा करने की कोशिश कर रहा होता है उसको हम खींचना शुरू कर देते हैं। पहले तो हम उसकी टांग गिराएं, ये हीरो ना बन जाए क्योंकि मेरी जेबें खाली हो जाएगी। अब आप देखें इस वक्त हमारे पास एक ही मौजू है कि जब से ये हुकूमत आई है तब से हमने क्या क्या फेस नहीं किया। पहले इंडिया पाकिस्तान की जंग, फिर ईरान उसकी जंग, अमेरिका की जंग, फिर उसके बाद अब कोरोना, मतलब एक के बाद एक बड़ी से बड़ी कोरोना को तो खैर देखें इंटरनेशनली भी हमारी अप्रिशिएट किया जा रहा है कि हमारी गवर्नमेंट ने स्मार्ट लॉ तरीके से कुछ हमें अपने लोगों को, हम अपने पॉलिटिशियंस को सराहना भी चाहिए, भी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये कह देना कि जी देग में तो सारे चावल वही हैं जो पुराने हैं, पुराने ही रहने हैं। मसला तो ये कि इस देग को दम देने वाला कौन है। अब अगर दम देने वाला चेंज हो गया, यानी कि आपका हेड प्राइम मिनिस्टर चेंज है, तो उसकी सोच के जरिए बहुत सारी चीजें बदलेंगी। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है उस बदलावे में बड़ा टाइम अभी लगना है, लेकिन अगर मैं फिर अगेन लोगों को कहती हूँ थोड़ा टाइम और दें, आपके ही हाथ में ना अपने वोट को अगली दफा फिर इस्तेमाल सही कर लीजिएगा, लेकिन अभी इन्हें थोड़ा टाइम दें। 2 साल में आप किसी को भी जज नहीं कर सकते। 20-20 सालों में हमने उन्हें जज नहीं किया। आज पाकिस्तान हमारा माशाल्लाह से 60 साल से ऊपर का होने को आ गया है। हम उसको उन लोगों ने नहीं ठीक किया। हमारे पास एक लीडर आया था जिसको भुट्टो कहते थे, वो आज भी जिंदा है। जिस मुल्क में मरा हुआ आदमी आज तक जिंदा हो ना, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करता। ये जरूर हमें सोचना पड़ेगा। जब तक हम लोगों को दफना के उनकी सोचों को आगे लेके नहीं चलेंगे। भुट्टो की सोच बहुत बड़ी थी। भुट्टो एक वाहिद लीडर था जिसको बेनजीर आगे लेके गई थी। आप देखिए उनके बाद जो है मुझे लगता है कि चीजें बहुत मेरा जरा सियासी से इंटरव्यू हो जाता है हमेशा। मैं बहुत रोकती हूँ अपने आप को, मेरा मियां कहता है अच्छा लगा आपका इंटेलेक्ट सुन के। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज भी हम ये बातें नहीं करेंगे, इस दौर में भी नहीं करेंगे, मुझे बड़ी तकलीफ है। मतलब मैं जब बाहर जाती हूँ मुझसे बड़े लोग हंस के पूछते हैं कि हमारे बड़े जर्मन फ्रेंड्स भी हैं, इटालियंस भी हैं, ये क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट बिजनेस है। तो कुछ लोग जो पाकिस्तान, जो कुछ लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है खबरों के में, सब मुझे बड़ा इंटरेस्ट होता है न्यूज़ के अंदर, तो वो कहते हैं, वो हम अक्सर पेशतर छेड़ते हैं मेरे मियाँ को कि भाई तुम्हारे मुल्क में तो अब तक वो भी जिंदा है जो इतने सालों पहले मरा था, वो आज भी जिंदा है, आज भी भुट्टो जिंदा है। उसको जिंदा करने से बेहतर अगर भुट्टो की सोच को पीपल्स पार्टी जिंदा रखती ना, और कहते कि भुट्टो की सोच जिंदा है। जो बेनजीर ने कहा था, गलत क्या हुआ कि हमने
मरे हुए इंसान को जिंदा करने की कोशिश की है। हम उसके मजार पे जाके फातिहा पढ़े, मुझे उस पर कोई इतराज नहीं है, मन्नत ना माने, वो आपको कुछ नहीं देने वाला है। बिल्कुल। सोच को आगे बढ़ाने की बहुत जरूरत है। मुझे सादिया, यहाँ पे फिर वही बात है, तालीम का फुकदान। हम जितना अपने लोगों को पढ़ाएंगे, जितनी तालीम को हम आम करेंगे, ऑब्वियसली तालीम ही है जो हमें शऊर देगी, उसमें कहीं की नई शम्में हम रोशन कर पाएंगे। एज अ पर्सन पाकिस्तानी मेरा अपना एक हाथ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आपके घर में कितने हेल्पर्स काम कर रहे हैं आप ये देखें। आपके घर में अगर एक सफाई वाली आती है, एक 24 आवर रहती कोई बच्ची, आपके घर में एक ड्राइवर है, आपके घर में गार्ड्स हैं, ये आपका काम है कि छोटी छोटी बातों में उन्हें तहजीब दें। अगर आप उन्हें उर्दू इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते ना पढ़ाएं, मैं आपको नहीं, तहजीब में और डिग्रियों में। अब मैंने बड़े बड़े डिग्री याफ्ताओं को बहुत बड़ा जाहिल देखा है और बड़े बड़े जाहिलों को मैंने बहुत बड़ा तालीम याफ्ता देखा है, क्योंकि तालीम जो है वो आपकी माशरती तालीम होती है, वो आपकी तहजीब है जो आप अपने खानदान से या अपने घर से लेकर आते हैं। डिग्री तो आपको इदारा देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वो तहजीब अपने घर की, अब मेरे घर के जितने भी आप हेल्पर से मिलेंगे, सबसे पहले तो हमारे घर में कोई किसी को नौकर नहीं कहता, या तो वो भाई है, ये वो आपी है, या वो बहन है। तो पहले तो आप इससे निकलें, ताकि आपके बच्चे को ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि ये मेरा सर्वेंट नहीं है, ये वो काम कर रहा है बेटा जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। डिफरेंशिएट करना ना। अभी इस वक्त अगर आप ही रोटी बना रही हैं, क्योंकि मम्मा रोटी नहीं बना सकती, तो आप ही रोटी बना रही हैं, तो क्या हुआ, अच्छा मम्मा ओके। तो मीरब को हमने इस तरह बड़ा किया है। अच्छा गार्ड भाई हैं हमारे, तो हम उन्हें गार्ड भाई बोलते हैं। अली भाई क्यों है? अली भाई इसलिए है कि अल्लाह मियाँ हमारी सबकी हिफाजत करते हैं। फिर अल्लाह मियाँ ने छोटे छोटे अपने लोगों को रख दिया कि भाई तुम इधर की हिफाजत करना, तुम इधर की। तो ये अली भाई को भी रख दिया उन्होंने। बच्चे के जहन में आपने नौकर का कॉन्सेप्ट चेंज करके उसकी फैमिली बना दी कि ये फैमिली का हिस्सा है। फिर जब आप नौकर का कॉन्सेप्ट चेंज अपने घर से शुरू करें ना, मैं हर एक को कहती हूँ आप अपने घर से पहला कदम उठाएंगे, चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। 2 दफा आपका नौकर रिजेक्ट करेगा, 3 दफा आपका नौकर रिजेक्ट करेगा, 4थी दफा वो भी वही काम अपने घर में कर रहा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि तालीम तरबियत से बहुत ज्यादा है। तरबियत आप देना शुरू करें, तालीम आपको मिलना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत पॉजिटिव आपने बातें की सादिया। मैं यहाँ पे चाहूँगी कि हम एक और नशिस्त रखें कुछ दिनों के बाद आपके साथ और डिटेल में बातें करें, क्योंकि जितनी अच्छी आप बातें कर रहे हैं यकीनन ये बातें हमारी आवाम तक मज़ीद जानी चाहिए। या अब आखिर में मैं आपसे चाहूँगी कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों को आप एक अच्छा सा जश्न आज़ादी का पैगाम दे दीजिए। तो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में भी कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जिस तरह के हमारा पीएम कहते हैं कि आपकी वजह से ये मुल्क चल रहा है, तो ये प्लीज़ सीरियसली जितने प्यार से और जितने दिल से आप लोग वहाँ ओवरसीज़ दुनिया में जहाँ कहीं भी पाकिस्तानी रहता है उन सबको मेरी तरफ से, सादिया इमाम की तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। मौला आप सबको सलामत रखे और इसी तरह हर अच्छे और बुरे वक्त पे जब आप पाकिस्तान का हाथ पकड़ते हैं, हाथ थामते हैं हमारा, तो हमें ये यकीन होता है, ये एहसास होता है कि कोई है हमारा अपना जो बाहर बैठा हमारे बारे में सोच रहा है। और यकीन मानिए आप सभी हमारी दुआ में वैसे ही रहते हैं। अल्लाह करे ऐसी जश्न आज़ादी इतनी खूबसूरत और मज़ीद इससे बेहतर इस मुल्क को देखते हुए हम ढेरों ऐसी खुशियाँ मनाएं, आज़ादी के साथ मनाएं और इस वबा के साथ हम सबको छुटकारा मिले, पूरी दुनिया को इंशाल्लाह। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सादिया, इतनी पॉजिटिव बातें बताने के लिए, इतनी पॉजिटिव सोच के साथ आने के लिए। यकीनन हमारे प्रोग्राम का जो नाम है, आपने इसको बताया कि आप वाकई पाकिस्तान का एक रोशन चेहरा है, रोशन इमेज पाकिस्तान का आपने आज तक अपने काम के ज़रिए प्रूव किया। जहां भी गई दुनिया में आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। फ़ख्र है हमें आप जैसे एक्टर्स के ऊपर। और इसी के साथ हम अपने आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ इस दुआ के साथ ख़त्म करते हैं। सादिया ने जो कुछ कहा, मैं सादिया के अल्फाजों को ही दोहराऊंगी कि ये हमारा घर है, हमें अपने घर के लिए काम करना है, पॉजिटिव रहना है। और इस दुआ के साथ मैं आज का प्रोग्राम यहाँ ख़त्म करती हूँ। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।